साधु यस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि दैवं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं गौरकृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकाम्बुदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पते कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानकृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि शिवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसम् गौरी प्रेम प्रदामैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं समेतशुभगमुखं साधरेणस्तु वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरं सुधापालं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये
महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमी भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणोऽभिघ्नश यशां घुरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो घुरि अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणी yang प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयाजुहावो पुत्रेति तन्मयातयतरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्रशतं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हा निताय गौर हरि बोल। जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। ओ बोलो बोलो ना सोई ना बोलिबी मोरे ओ बोलो बोलो ना सोई ना बोलिबी मोरे गौरांग चाँदेरे छाड़िते नारिब আমার পরানো গেলে আমি গৌরাঙ্গ চাঁদেরে ছাড়িতে নারিব আমার পরানো গেলে। জন্মে 10-12 লাহেরিলে মরি 10-12 নাহেরিলে মরি আর বলিবি তোরা 10-12 নাহেরিলে মরি কি আর বলিবি তোরা। আমার ধর্ম করম কুলের ভরম করম কুলের ভরম সকলি নাছিল গোরা সকলি নাছিল গোরা। আমার ধর্ম করম কুলের ভরম
সকলি নাছিল গোরা সকলি নাছিল গোরা আমি গৌরাঙ্গ লাগিয়া বনবাসী হব গৌরাঙ্গ লাগিয়া বনবাসী হব ফুলে তিলাঞ্জলি দেব গৌরাঙ্গ লাগিয়া বনবাসী হব কুলে তেলাঞ্জলি দেব আবার লাগ সুতা দিয়া চরণ দুখানি আমি রাগ সুতা দিয়া চরণ দুখানি আমার হৃদয়ে গাঁথিয়া হব হৃদয়ে গাঁথিয়া হব বলে রাগ সুতা দিয়া চরণ দুখানি হৃদয়ে বাঁধিয়া থব হৃদয়ে বাঁধিয়া থব আমি যে মনে করি গৌরাঙ্গ পাশনে এই মনে করি গৌরাঙ্গ পাশরি নয়ন মুদিয়া থাকি আমি যেই মনে করি গৌরাঙ্গ পাশরি নয়ন মুদিয়া থাকি ও সোনার বরণ পুরুষ রতন ওই সোনার বরণ পুরুষ রতন আমার মাঝারে দেখে ইয়ারো মাঝারে দেখে ওই সোনার বরণ রাধে রতন হিয়ার মাঝারি দেখি হিয়ার মাঝারে দেখি তুই বলি গোরা না যায় পাশরা এই বলে গোরা না যায় পাশরা কি জানি কি বাসে এই বলে গোরা না যায় পাশরা কি জানি কি বাসে আমার আকাশ পাতাল চাহিয়া দেখিতে ওই আকাশ পাতাল চাহিয়া দেখিতে আমার সকলে গৌরাঙ্গ সকলে গৌরাঙ্গ ওই আকাশ পাতাল চাহিয়া দেখিতে সকলি গৌরাঙ্গ
মই সকলি গৌরাঙ্গ মই আমার বামেতে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চিমে আমেতে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চিমে নগরী জলের ভিতরে গোরা বামেতে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চিমে জলের ভিতরে গোরা আবার জনমের মতো অঞ্জন হইয়া গৌরামা ওই প্রাণ গৌরামা গৌরামা জনমের মতো অঞ্জন হইয়া লাগিয়া হল লাগিয়া হল যখন দেখিবি তোরাও ভুলিবি যখন দেখিবি তোরাও ভুলিবি আমার মতন হবি যখন দেখিবি তোরাও ভুলিবি আমার মতন হবি এখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউলিনী হইয়া এখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউলিনী হইয়া ও জাতীয় যৌবন দিবে জাতীয় যৌবন দিবে এখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউলিনী হইয়া যাচিয়া যৌবন দিবি যাচিয়া যৌবন দিবি আবার পরাণে পরাণে টানাটানি হবে পরাণ সহিতে টানাটানি হবে গরলে ভরিবে দেহা পরাণ সহিতে টানাটানি হবে গডলে ভরিবে দেহ ওই কহে নর ঘরি তখনই জানিবি বলি কহে না হরি তখনই বুঝিবি আমার নবীন গৌরাঙ্গ লেহা নবীন গৌরাঙ্গ লেহা হরি তখনই বুঝিবি নবীন গৌরাঙ্গ নবীন
राधा रानी की जय भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे राधे श्याम। श्री शुकवाच इति विक्लवितं ताशं श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदङ्गोपीरात्मा रमोपरिरमत्। सर्ववेदांत सार सर्वपुराण चक्रवर्ती एवं ईश्वर परम कृष्ण अनादिरादि गोविंदेर शब्द ब्रह्ममय विग्रह श्री श्रीमद् भागवत महापुराणेर दशम स्कंधे 29तम अध्याय 42 संख्यक श्लोक मंत्रे सुखदेव गोस्वामी पाद महाराज परीक्षित के बोलें, महाराज ओई देखो श्री गोविंद आमार गोपीगणेर प्रेम परीक्षा करवार जन्य नानाविध उपेक्षा वचने जर्जरित करे दिलेन। तार एकमात्र उद्देश्य छिलो गोपिका गणेर निभृत गहन हृदय गुहाय जे अतीव अमूल्य प्रेम रत्नमणिटी रयेछे सेटी प्रत्यक्ष अनुभव करा पूर्वराग होते क्रमानुसारे यत यत लीला सम्पादित हয়েছে ततई श्री गोविंदेर अंतःकरणे तीव्र लालसा এই গোপী কেমন আর গোপীর হৃদয়ে আমার জন্য এদের প্রেমাকুতিটি কেমন অদ্ভুত যাদের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে আমি অস্থির হয়ে যাই অথচ আমার জন্য তাদের অন্তঃকরণে যে কতখানি প্রগাঢ় আকুতি এটি অনুভব হলেও তাদের মুখের ভাষায় একেবারে অপ্রকাশিত। তাই 10টি শ্লোকে শ্রী গোবিন্দ আমার নানাবিধ উপেক্ষা বচনের যেন বজ্রাঘাতে তিনি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন। মহারাজ পরীক্ষিত গোপীর হৃদয় খুলে গেছে এবং এই হৃদয়ের অন্তরালে যে তাদেরও অন্তরে তীব্র বাসনা ছিল সেটি অভিব্যক্ত হয়েছে, প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছেন নস্তে অধরামৃতম, আর তোমার কর কমল আমাদের বক্ষ প্রদেশে স্থাপন করো। এই তো বিলাসের প্রার্থনা আকুতি। এতদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে গোপী কখনোই শ্রী গোবিন্দের কাছে এই আবেদনটি করেন নাই। তাই গোপীগণের অন্তিম শ্লোকের দ্বারা তাদের যে চরম সুগুপ্ত ঐকান্তিক প্রার্থনা সেটি ব্যক্ত হয়েছে। এতেই
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রী গোবিন্দের অসীম অপার আনন্দ। তার প্রাণীর বাসনাটি পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা। বিক্লবিতম শব্দে গোপিকা গণের যে বিলাপময় বাক্য, সেই বাক্য শ্রবণ করে, কে শ্রবণ করলেন? যোগেশ্বরেশ্বর। সাধারণ মানুষের চাইতে যারা যোগী এবং শ্রেষ্ঠ যোগী, তাদের অনেক অনেক অলৌকিক শক্তি থাকে, ক্ষমতা থাকে, মহিমা থাকে। এই জন্য লোক সমাজে তারা অনন্য সাধারণ রূপেই সম্মানিত হয়। ইহেন মহা মহা অলৌকিক শক্তিধারী যে যোগেশ্বরগণ, তাদেরও পরমেশ্বর হচ্ছেন আমার শ্রী গোবিন্দ। এবার তিনি আর গম্ভীর বদনে থাকলেন না। প্রহস্য, প্রাণ খোলা হাসিতে গোপিকাগণের অন্তরের যে ভীতি, মর্ম, পীড়া যেন ধুয়ে মুছে দিলেন। সদয়ম, তাদের প্রতি শ্রী গোবিন্দের দয়াভাব উদয় হল। তখন তাদের বাসনা পূরণের জন্য তিনি ইচ্ছা করলেন। কে ইচ্ছা করলেন? আত্মা রমপীরি রমত, যিনি আপ্তকাম এবং আত্মারাম তত্ত্ব বিশেষ, তিনি তখন গোপিকাগণের সঙ্গে নানাবিধ আনন্দ রসের বিলাসী খেলায় প্রমত্ত হয়ে উঠলেন। গোপীগণের শুনিয়া করুণ কাকুবাণী, হাসিয়া সদয় হইলা প্রভু যদুমণি। মহাযোগ যোগেশ্বর নিজ যোগ বলে, সর্বব্রজ রমণী রমিল এককালে। আপনে হি সহজে আনন্দে আত্মারাম, রমিয়া পুরায় কৃষ্ণ গোপী গণকাম। মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করছেন, গুরুদেব, তা যিনি প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বত আত্মারাম, তা তিনি আবার রিরমত, রমণ বাসনা চরিতার্থ করলেন। এটি আমার নিকটে যেন অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছে। আত্মারাম, আত্মারাম, তিনি আবার রমণ ক্রিয়ায় কেন উদ্বুদ্ধ হবেন? তার তো প্রয়োজন নাই। আত্মনি রমতি ইতি আত্মারাম, অর্থাৎ আনন্দরস আস্বাদনের জন্য, চিত্ত বিনোদনের জন্য, নানাবিধ সুখ রস আস্বাদনের জন্য তার বাইরের কোনো ব্যক্তি, কোনো বস্তুর সাহচর্যের প্রয়োজন নেই। আত্মাতেই তিনি সব সময় রমণে রমণে আত্মারামত্ব লাভ করেছেন। তাকে বলা হচ্ছে আত্মারাম। আবার গুরুদেব আপনি বললেন রমত, এটা কি করে সম্ভব? তখন সুকমণি বলছেন, মহারাজ, এটা
শ্রী ভগবানের ক্ষেত্রে, স্বয়ং ভগবানের ক্ষেত্রে সম্ভব। অন্য কোনো ভগবৎ স্বরূপের বা দেবদেবীর ক্ষেত্রে তো নয়, একমাত্র স্বয়ং ভগবানের ক্ষেত্রেই। কেন না, তার আরাধ্য হচ্ছে ভক্তগণ। ভক্ত বাঞ্ছা পূরণ বিনা কৃষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য। তা মহারাজ যিনি আত্মারাম, তার অন্তরে রমণ বাসনা জাগায়, যিনি আপ্তকাম, তার অন্তরে ক্ষুধা পিপাসা জাগায়। কে? ভক্ত। আমাদের যেমন খাদ্যের অভাব দেখা দিলেই ক্ষুধা পেয়ে গেল, শরীরে জলের অভাব দেখা দিলেই যেমন পিপাসা পেয়ে গেল, তেমনি রমণ বাসনা যখন তীব্র হয়ে প্রভাব বিস্তার করে অন্তঃকরণে, তখন তা পূরণের জন্য আমরা অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তা নয়। তবে তার ক্ষুধা, তার পিপাসা, তার রমণ অভিলাষ জাগে কেন না? ভক্ত যখন শ্রী ভগবানকে সেবা দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়, প্রাণান্ত দশা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ভক্তের যে অপ্রতিহত গাঢ় প্রেমযুক্ত সেবা বাসনা, ওই সেবা বাসনাটাই ভগবানের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে ক্ষুধা পিপাসা রমণ বাসনার উদয় করায়। দুর্যোধন নেমন্তন্ন করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যাতে না হয় তার একটা আলোচনা সভা। তা দুর্যোধন হাজার হাজার রকম সব মিষ্টান্ন, কত রকম ব্যঞ্জন, কত কি প্রস্তুত করেছে। এইসব প্রস্তুত করিয়ে আর মনে মনে বুকটাকে ফুলিয়ে ফুলিয়ে ভাবছে, আজকে কৃষ্ণ দেখবে যে রাজভোগ কাকে বলে। তো গোয়ালপাড়ায় মানুষ, ওই গোয়ালাদের ছানা মাখন রাবড়ি ছাড়া ওর আর ধারণা কিছু নেই। অহংকারী অহংকারী ফুলছে। শ্রীকৃষ্ণ এলেন, এই দুর্যোধনের সীমানায় পা দিলেন, আর শ্রীগোবিন্দের উদরটা পূর্ণ হয়ে গেল। এমন হয়ে গেল, সৌজন্যমূলক কিছু আলাপ আলোচনার পরেই কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন মনে কিচ্ছু করো না, আজ আমার উদরের যা অবস্থা, একটা কণা আমি গ্রহণ করতে পারবো না। সত্যি সত্যি বলছেন ভগবান। তাই আমি অন্যদিন নিজের থেকে এসে চেয়ে নিয়ে ভোজন করব। বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন, সংবাদ পেয়েছেন বিদুর গৃহিণী কৃষ্ণ এসেছেন দুর্যোধন সভায়, চোখের জলে ভাসছেন। আমার কোনোদিন সৌভাগ্য হবে কি কাঙালিন ঘরে আমি তাকে পাবো আর একটু প্রাণ ভরে ভোজন করাবো? না, এ জন্মে তাকে ভোজন করানোর লালসা নিয়ে আরাধনা করে যাই। পর জন্মে যদি সৌভাগ্য হয় কৃষ্ণকে প্রাণ ভরে ভোজন করানোর, ঘরের মধ্যে চোখের জলে ভাসছেন বিদুর গৃহিণী।
দুর্যোধনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোবিন্দের ইচ্ছা হলো দেখি বিদুরের ঘরে, যে বিদুরের গৃহের সীমানার মধ্যে গোবিন্দ আমার চরণ রেখেছেন, আর এতই ক্ষুধার জ্বালা যে তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না, ডাকছেন পিসি, ও পিসি পিসি। কানকে জিজ্ঞাসা করছে, ভুল শুনছি না তো? বিদুরের স্ত্রী কৃষ্ণই তো, কৃষ্ণ ডাকছে আমাকে আমার গৃহের দুয়ারে। দরজা খুলে দেখছেন কৃষ্ণ। কি আছে গো তোমার ঘরে? দাও না, দাও না। ইস, পরে তোমার সঙ্গে গল্প করব, কথা বলবো, শিগগিরই কিছু দাও তো, কিছু দাও তো। কি অদ্ভুত! যাকে এ জন্মে ভোজন করানোর সৌভাগ্য পাবো না, পরজন্মে পাবার জন্য সাধন করে চলেছি, আর সেই কৃষ্ণ সত্যিই ক্ষুধার্ত। ক্ষুধা জাগিয়ে দিল। কি করে জাগলো? আপ্তকাম তো তিনি না। ওই বিদুর গৃহিণী অন্তঃকরণের অনুরাগ ভরা যে সেবা বাসনা, এই সেবা বাসনাটাই সত্যি সত্যি গোবিন্দের অন্তঃকরণে ক্ষুধা জাগিয়ে দিল। তাই শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এই যে শতকোটি গোপীগণ এসেছেন, এদের যে কৃষ্ণ প্রীতির নাম হচ্ছে কামাত্মিকা ভক্তি। এরা সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শৃঙ্গার রসকে আশ্রয় করে লীলা পুরুষোত্তমকে সুখ দিতে চায়, প্রসন্ন করতে চায়, এবং এই সেবা প্রদানের জন্য তাদের অন্তঃকরণে এমন এমন তীব্রাতি তীব্র বাসনার উদয় হয়েছে যে তারা গোপন করে রাখতে 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 আর পারলেন না, প্রকাশ্যে গোবিন্দের কাছে ব্যক্ত করেই ফেললেন। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ, এখানে গোপিকাগণের বিন্দুমাত্র আত্মসুখ নেই, তবে তারা দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগ রসে সুখ দেওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে গেছেন। এই হচ্ছে গোপী প্রেমের অতি দুর্গেয় রহস্যময় বৈশিষ্ট্য। তা এই যে গোপীগণের অন্তঃকরণে তীব্র বাসনা, কেমন বাসনা? ব্যক্তিগত। প্রত্যেক গোপী চাইছে আমার কৃষ্ণ আমার বুকের ধন, আমি তাকে বুকে নেব, আমরা নেব সম্মিলিতভাবে বলে না। প্রেমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রেম একাই পেতে চায়। তাই তাদের অন্তঃকরণে যখন এবংবিধ তীব্র বাসনা, সেই বাসনায় গিয়ে আত্মারাম গোবিন্দের অন্তঃকরণে তীব্র লালসার উদয় করে দিলে। তিনি তো আত্মারাম, কিন্তু ওই যে গোপিকাগণের অন্তঃকরণে যে প্রেম সেবার বাসনা তৃষ্ণা, সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তখন তার অন্তঃকরণে রমণ বাসনা জেগে উঠল। তখন তিনি চিন্তা করলেন যে প্রত্যেকটি গোপিকাগণের হৃদয়ে এই বাসনা, কাজে আমি যদি প্রত্যেকটি গোপিকার হৃদয়ের সম্মুখে না যাই, তাহলে কারো বাসনায় আমি পূর্ণ করতে পারবো না। তাই যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ এখানে তিনি বহু স্বরূপ প্রকাশ করলেন। মহারাজ, যত গোপী তত কৃষ্ণের সঙ্গে, আর গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের রমণ বিহার শুরু হয়ে গেল।
এটি হচ্ছে গোবিন্দের বৈশিষ্ট্য, একে বলা হয় প্রকাশ। গোস্বামীগণ বলেছেন অনেকত্র প্রকটতা রূপসৈকস্য জৈকদা সর্বতা তৎস্বরূপৈব সা প্রকাশ ইতি উচ্যতে। অর্থাৎ সমান শক্তি বিশিষ্ট, বৈশিষ্ট্য, গুণ বিশিষ্ট প্রত্যেকটি মূর্তি স্বয়ং, আলাদা আলাদা নয়। এইভাবে সমান স্বরূপ ঐশ্বর্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন ভগবান বহু প্রকাশ ঘটান তখন তাকে বলা হয় প্রকাশ। একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ, আকারের ভেদ নাই একই স্বরূপ। তা ভগবান দুই জায়গায় এরকম রূপ পরিগ্রহ করলেন। কোন দুই জায়গায়? মহিষী বিবাহে জয়ীছে জয়ীছে কইলে রাস, ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ। ভৌমাসুরের কারাগারে 16,000 রাজকুমারী বন্দী ছিলেন দীর্ঘদিন। ভৌমাসুর হয়তো তাদেরকে বলিয়ে দিত কি করত। এবার ভৌমাসুরকে যখন উদ্ধার করলেন ভগবান, তখন সেই কারাগার থেকে মুক্ত হলো 16,000 রাজকুমারী। আর তারা তখন শ্রী গোবিন্দকে প্রতিরূপেই বরণ করলেন। আমাদেরকে এই বন্ধন থেকে জেনে মুক্ত করলেন, তিনি ছাড়া আমাদের প্রতি আর কেউ নয়। কিন্তু সেটি বৈধভাবে তো আনুষ্ঠানিক একটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রহণ হবে। তখন দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। তা 16,000 সাধনাতলা, 16,000 পুরোহিত আর তাদের অভিভাবকগণ কন্যা সম্প্রাদন, আর গোবিন্দের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল। কি করে একা গোবিন্দ আর 16,000 জায়গায় সাধনাতলা হলো? এ দেবর্ষি নারদ খবর পেয়ে বলছে, ঠাকুরের তো আচ্ছা জাদু ভেলকি, এটা তো আমাকে পরীক্ষা না করলে হবে না। কেন না, বিবাহের পর 16,000 মহিষী আর অষ্টপ্রধানা মহিষী আছে, তো কারো মধ্যে তো কোনো ঝগড়াঝাঁটি নেই, অতৃপ্তিরও কোনো হাহাকার নেই, সবাই শান্তিতেই সংসার করে চলেছে। তাহলে ঠাকুর কার ঘরে কয়দিন করে থাকছে? আর একজন নয়, দুজন নয়, 16,000। শ্রীমদ্ ভাগবতে খুব রসিয়ে রসিয়ে সুকমুনি বলেছেন। তখন প্রথমে রুক্মিণীর ঘরে প্রবেশ করলেন, আর সেই সময় রুক্মিণীকে নিয়ে গোবিন্দ আমার পালঙ্কে বসে বসে নিভৃত আলাপ আলোচনায় ছিলেন। নারদকে দেখে উঠে পড়ে, এসো এসো এসো, কত সৌভাগ্য, আরে রুক্মিণী শিগগিরই নিয়ে এসো, পদধৌতের জল নিয়ে এসো, বসার আসন নিয়ে এসো। ভগবান নিজেই চরণ ধৌত করে নিলেন, মাল্য চন্দনে বিভূষিত করলেন, তারপরে কত কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। মনে মনে ভাবছে নারদ, ভালোই তো ঠাকুর। আচ্ছা ঠিক আছে, ওমা সত্যভামার ঘরে গিয়ে দেখছে সেখানে ভগবান সব পুত্র কন্যাদের সঙ্গে গল্প করছেন। এমন সময় নারদকে দেখে, আরে নারদ এসো, সত্যভামা দেবর্ষি এসেছে, শিগগিরই এসো এসো, পূজার সামগ্রী নিয়ে এসো। কোন মহিষীর ঘরে গিয়ে দেখছেন কৃষ্ণ স্নান করছেন, কোথাও ভোজন করছেন, কোথাও যজ্ঞ করছেন, কোথাও দান করছেন, কোথাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রত্যেকটি 16,000 মহিষীর ঘরেই দেবর্ষি নারদ ঘুরলেন।
এবং প্রত্যেকের ঘরে স্বয়ং রূপেই দর্শন করলেন। করে তখন তার আশ্চর্য হয়ে গেল। নিজে তখন বলছেন, চিত্রং বদিত দেখন বপুষা যুগপত পৃথক গৃহীষু দাষ্ট সহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহত। দেবর্ষি নারদ তখন মনে মনে ভাবছেন, এ আমারও ধারণার অতীত। একই মূর্তিতে 16,000 মহিষীর ঘরে নানাভাবে কর্মসাধন করে চলেছেন। কেননা দেবর্ষি নারদও এরকম হতে পারেন, তারও যোগ শক্তি রয়েছে। এবং ভাগবত উল্লেখ আছে, সৌভরী মণি তারও এরকম শক্তি। সৌভরী মণির যখন বিবাহ করবার ইচ্ছা হলো, তখন মান্ধাত্তার 50টি কন্যা গিয়ে বললে, মহারাজ তোমার একটা কন্যাকে দাও, আমার বিবাহ করবার বাসনা জেগেছে। এখন যোগসিদ্ধ পুরুষ তো একেবারে হাড় ঝিরঝিরে চেহারা, তো তাই দেখে মান্ধাত্তা ভাবলে আমি তো বিপদে পড়ে গেলাম। এ হাড় আর চামড়া ছাড়া শরীরে কিছু নাই, এ কোন মেয়ে দেখে পছন্দ করবে আর মনের মতো করে গ্রহণ করবে? যদি না দিই তাহলেও আমার অপরাধ হয়ে যাবে। তখন বললেন, মুনিবর, আমার ভাগ্যের কথা, আপনি আমার কন্যার পানি গ্রহণ করবেন। তা আমার তো 50টি কন্যা, সবাই তো বিবাহযোগ্যা, স্বয়ংবরা হয়ে আছে। আপনি কন্যাদের কাছে যান, যে পছন্দ করে বরমাল্য দেবে সেই তার সঙ্গেই আপনার বিবাহ, এবং আমি তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। সৌভরী মণি মনে মনে ভাবলেন, বলে আমার এই শুকনো শরীরটা দেখেই মহারাজ এই রকম বললে। তখন তিনি আবার যোগ প্রভাবের দ্বারা কন্দর্পের ন্যায় রূপ ধারণ করে যখন 50টি কন্যার কাছে গেলেন, তখন 50টি কন্যাই বরমাল্য দিয়ে দিলে। এইবার বিবাহ তো হয়ে গেল। মান্ধাত্তা তো 50টা রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে মেয়েদের থাকবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, কোনো মেয়ে এসে কোনো অভিযোগ করে না জামাইয়ের বিরুদ্ধে। তা মান্ধাত্তার মনে হচ্ছে যে আমার জামাই তাহলে কোন মেয়ের ঘরে কদিন থাকে? 50টা মেয়ে একদিন করে যদি একটা মেয়ের কাছে থাকে, তাহলে আবার 50 দিন পরে আর একটা মেয়ে পাবে। তাই এইভাবে মেয়েদের মধ্যে তো কোনো অশান্তি কলহ দেখছি না। তো খোঁজ করতে নিয়ে তখন কোনো মেয়ের কাছে গিয়েছে, মা কেমন আছিস? বলে, বাবা আমি তো খুব ভালো আছি বাবা, কিন্তু 49টা বোনের জন্য আমার কষ্টের শেষ নাই। কেন মা, কেন? বলে, তোমার জামাই তো 365 দিন আমার ঘরে, আর তো কারো ঘরে যাচ্ছে না, তো তাদের কি দশা হচ্ছে? এই কথা যার ঘরে যাচ্ছে সেই মেয়েই বলছে। তখন মান্ধাত্তা বুঝলেন যে যোগ শক্তির দ্বারা নিজে 50টা রূপ ধারণ করে আমার কন্যার সঙ্গে জীবনযাপন করছেন। এখন সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এই যে সৌভরী মণি যে 50টা রূপ ধারণ করে সে তার দাম্পত্য জীবন উপভোগ করলেন, আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি তাই? বলে, না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু স্বরূপ প্রকাশ আর যোগেশ্বরগণের বহু স্বরূপ প্রকাশ এক নয়। পার্থক্য কোথায়? না, সৌভরী মণির মূল একটা শরীর, আর 49টাই শরীর হচ্ছে ছায়া।
বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে কি করে? না, মূল শরীরটা যদি আঙ্গুল তোলে তো বাকি 49টা শরীর আঙ্গুল তুলবে। মানে মূল শরীর যা করবে, যা বলবে, অন্য শরীরগুলো তাই করবে। এটাকেই বলা হয় কায়বহ রূপের প্রকাশ। কিন্তু আজকে শ্রী গোবিন্দ আমার এই যে গোপিকাগণের সঙ্গে রমণ বিলাসে রত হলেন, এটি প্রত্যেকটি এতে চাংশ কলাপংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। একজন যে মূল আর বাকি তার ছায়ারূপ তা নয়। শতকোটি গোপী, শতকোটি কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। কেন না? পরিপূর্ণতম স্বরূপ ছাড়া গোপিকাগণের যে প্রেম বাসনা সেটি পূরণ করা যাবে না। এই জন্যই যেন গোপিকাগণের প্রেম সেবা বাসনায় ভগবানের অন্তঃকরণে হৃদংসা রমণ বাসনা জাগিয়ে দিলে এবং তিনিও যোগমায়াকে আশ্রয় করে শতকোটি রূপ ধারণ করে গোপীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব কিভাবে মিলনটা হলো সেটা একটু বলুন, আর শোভাটা কেমন হয়েছিল? তার উত্তর দিতে গিয়ে সুকমণি বলছেন, তাভি সমিতাভির উদার চেষ্টিত প্রেক্ষণোৎফুল্ল মুখভীরচ্যুত উদার হাস দ্বিজ কুন্দ দিধিতি ব্যরচতৈনাঙ্ক ইবরুভির্বৃত। সুকমণি বলছেন, মহারাজ এই শ্লোকের একটি সাধারণ অনুবাদ আছে আর একটি গূঢ় তাৎপর্যময় অনুবাদ আছে। প্রথমে শোনো, তাভি সমিতাভি, সেই সব গোপীগণ যারা 11টি শ্লোকে মর্মাহত হয়ে কেঁদে কেঁদে তাদের প্রাণের কথা নিবেদন করেছিলেন গোবিন্দের কাছে, এই সমস্ত গোপিকাগণ সমেতাভি সমষ্টিগতভাবে শ্রী গোবিন্দকে ঘিরে ঘিরে দাঁড়ালেন। তখন শ্রী গোবিন্দ আমার তাদের প্রেমাকুতির কাছে আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। উদার চেষ্টিত, অর্থাৎ নিজের সংকোচন মনোভাব, কার্পণ্য মনোভাবকে ত্যাগ করে যে সমস্ত ক্রিয়া প্রচেষ্টার দ্বারা সর্বাঙ্গীনভাবে গোপিকাগণকে কৃতার্থ করা যাবে, সুখী করা যাবে, আনন্দিত করা যাবে, সেই সমস্ত চেষ্টাই প্রকাশ করতে লাগলে। কোনো গোপীকে স্পর্শ, কোনো গোপীকে একটু আদর, কোনো গোপীকে সম্ভাষণ, কোনো গোপীর সঙ্গে প্রেমালাপ, কোনো গোপীকে ফুল দান, কোনো গোপীকে মাল্যদান ইত্যাদি প্রকার যে বিলাসাত্মক ক্রিয়া, এগুলোকেই বলা হচ্ছে উদার চেষ্টিত। প্রেক্ষণোৎফুল্ল মুখেভিরচ্যুত। তখন গোপিকাগণের মনের মধ্যে আর কিন্তু কিন্তু ভাব থাকলো না। একেবারে তারা প্রাণ খোলা আনন্দে মেতে উঠলেন। তাদের প্রত্যেকের বদন এমন প্রফুল্লিত হয়ে গেল শ্রী গোবিন্দের যেন অকপট এই প্রেম ব্যবহারের জন্য। তখন সব ঘিরে ধরলেন। উদার হাস দ্বিজকুন্দ দিধিতি, উদার হাস। তখন শ্রী গোবিন্দ আমার অদ্ভুত হাসি প্রকাশ করলেন। সে হাসিটা লোক দেখানো সৌজন্যমূলক হাসি না, সেটি একবারে প্রাণ খোলা আনন্দেরই হাসি। যে হাসি দর্শন মাত্রেন গোপিকাগণের অন্তঃকরণে
আর বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহ রইল না। তাই উদার হাস, সে উদার যখন হাসি হাসছেন শ্যাম, তখন দ্বিজ কুন্দ দিধিতে, দ্বিজ মানে হচ্ছে ব্রাহ্মণ, দ্বিজ মানে হচ্ছে পক্ষী, আর দ্বিজ মানে হচ্ছে দন্ত, দাঁত পরে আবার ওঠে। তাই দ্বিজ কুন্দ দিধতি, সুকমণি বলছেন ওই যে প্রাণ খোলা হাসি হাসছেন তো, আর লাল টুকটুকে অধর ওষ্ঠ, তার মধ্যে সাদা ধবধবে কুন্দ ফুলের ন্যায় শ্রীগোবিন্দের দর্শনগুলো উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের। দ্বিজ শব্দ এখানে দন্ত, কুন্দ কুসুমের ন্যায় মহাশুভ্রাতি শুভ্র, সে উদার হাসি প্রাক্কালে সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পেতে লাগল। তখন বেরোচতই নাঙ্ক ইবরুভিবৃত, অর্থাৎ শোভিত হলেন শ্রী গোবিন্দ আমার। কাদের সঙ্গে, কেমন? এনাঙ্ক, এনাঙ্ক মানে এনো শব্দে হচ্ছে হরিণ, অঙ্ক চিহ্ন, তা হরিণ চিহ্ন যার, তার তিনি হচ্ছেন চন্দ্র। তাই পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন নীল আকাশে অগণিত তারকা বেষ্টিত হয়ে শোভিত হয়, সুকমণি বলছেন মহারাজ এই শতকোটি গোপিকার সঙ্গে শ্রী গোবিন্দ আমার ঠিক তারকা বেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত শোভা বিস্তার করে শোভিত হলেন। রমণী সমাজে কৃষ্ণ শোভে সুশোভিত, মদালস বিলোচন উদার চরিত, তারাগণ মাঝে যেন পূর্ণ শশধর, অভিমুখে ব্রজমালী মাঝে যদুবর। সুকমণি বলছেন মহারাজ এই হচ্ছে সেই লীলার যথার্থ বর্ণনা তোমাকে বললাম। এর মধ্যে আরো একটু গূঢ় রহস্য আছে, সেটি কি শোনো। তাবি সমেতাভি, তাবি মানে ওই সমস্ত গোপীগণ যাদের সঙ্গে উক্তি প্রত্যুক্তি হল কৃষ্ণের, এবং সমিতাভি মানে সম্মিলিত। এইবার এই শব্দটাকেই আবার পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীপাদ অন্যরকম ব্যাখ্যা করছেন। তাবি মানে ওই সমস্ত গোপিকাগণ, সমা এতিভি অর্থাৎ সমার সঙ্গে তারা শ্রী গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন। সমা মানে এই তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে সমেতি যদ্বা মা শোভা পরম সৌন্দর্যং তয়া সহ বর্তত সমা পরমা সুন্দরী শ্রী রাধা। সমা মানে এখানে শ্রীমতী রাধারানী। সমগ্র গোপিকাগণ সম্মিলিত শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে তারা গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন। তয়া ইত্যাভি প্রাপ্তাভি এতেন প্রথম উক্তি প্রত্যুক্তি সময়ে তাসাং মধ্যে শ্রী রাধা নাসী, কিন্তু কৃষ্ণ অবহিত অপগমে যাতৈব সা মিলিতেতি। অর্থাৎ গোপিকাগণের সঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি চলছে, একটা করে উপেক্ষা বচন বলছেন আর গোপিকা খণ্ডন করছেন, তারপরে গোপিকাগণ যখন আবার বক্তব্য প্রকাশ করছেন, কৃষ্ণ খণ্ডন করছেন, এ বেশ কিছুক্ষণ চলল। সেই সময় কিন্তু শ্রীমতী রাধারানী এবং অষ্টসখী সেখানে উপস্থিত হতে পারেন নাই, তারা এসে পৌঁছেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণস্য অবহিত অপগমে,
যখন শ্রীকৃষ্ণের আত্মগোপন প্রচেষ্টা এবং গোপী পরীক্ষার মানসিকতা মুছে গেল, তখন জাত এব সা মিলিতেতি, তখন অষ্টসখী পরিবৃতা হয়ে শ্রীমতী রাধারানী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রী রাধিকা এই কৃষ্ণাকর্ষক সৌন্দর্যবতী বলে তাকেই সমা বলা হয়। তাই সমায়া শ্রী রাধিকায়া সহ মিলিতাভি গোপ রমণী বিবৃত শ্রীকৃষ্ণ বেরোচত। সুকমণি বলছেন, মহারাজ ঠিক সেই মুহূর্তেই যখন শ্রী গোবিন্দের প্রেম কৌটিল্য স্বভাবটি অপনোদন হয়ে গেল, তিনি গোপীদের কাছে পরাভূত হয়ে গোপীদের সঙ্গে রমণ বাসনাতে উদ্বুদ্ধ হলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই অপ্রত্যাশিতভাবে গোপীরা যখন গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত হতে উদ্যতা হয়েছেন, সেই মুহূর্তেই তখন অষ্টসখী পরিবৃতা হয়ে আমার শ্রীমতী রাধারানী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এবং রাধারানীকে দর্শন মাত্রেন শ্রী গোবিন্দের অন্তরে যে প্রেম কৌটিল্য ছিল একেবারেই চলে গেল। এতক্ষণ শ্রী গোবিন্দ যে এই সমস্ত গোপিকা বৃন্দকে নানা প্রকার প্রেম কৌটিল্য বাণী প্রকাশ করে 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 একেবারে বিরহে এবং দুঃখে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিলেন, যেই শ্রীমতী রাধারানী সমাগত হলেন, উপস্থিত হলেন, আর গোবিন্দের সব প্রচেষ্টা তিরোহিত হয়ে গেল। তিনি আর ধরে রাখতেই পারলেন না যে আর কিছুক্ষণ গোপীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করি। এইখানে কেন পারলেন না তিনি? না, এইখানেই শ্রীমতী রাধারানীর প্রেমের উৎকর্ষতা অন্যান্য গোপীগণের চাইতে। যে রাধারানীর নিকটে শ্রী গোবিন্দের কোনো প্রকার কৃত্রিম ভাব, প্রেম কৌটিল্য থাকতেই পারে না, এবং চেষ্টা করেও শ্রীকৃষ্ণ রাখতে পারেন না। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব এই রকম রাধারানীর প্রভাব, তার কি আরো কোনো প্রমাণ আছে? সুকমণি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, প্রমাণ আছে। ভূয় চতুষ্টায়ং কাপি নর্মণা দশন্নপি বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমনা দ্বিভুজ ক্রিয়তে হরি। এই দেখো শাস্ত্রে রয়েছে যে শ্রী গোবিন্দ আমার গোপীগণকে পরীক্ষা করবার জন্য চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেছিলেন। সে ঘটনা বলছি তোমাকে, শোনো মহারাজ। কিন্তু যেই বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারানী উপস্থিত হলেন, আর ঠাকুর চার হাত রাখতেই পারলেন না, সর্বশক্তিমান হয়েও পারলেন না। প্রসঙ্গটি কোথায় ঘটেছিল এবং তার বিস্তৃত ঘটনা কি ছিল শোনো মহারাজ। রাস রম্ভাবিধ নীলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষী গণৈ দৃষ্টং গোপয়েতুং সমুদ্ধর ধিয়া সুষ্ঠ সন্দর্শিতা রাধায়া প্রণয়স্য হন্ত মহিমাজস্য স্ত্রিয়া রক্ষিতু না সখ্যা প্রভো বিষ্ণুনাপি হরিণা নাসিত চতুর্বাহুতা। একবার বসন্তকালে গিরি গোবর্ধনের নিকটে পরাশৌলী নামক স্থান, ওইখানে বসন্তকালীন রাসটা ওই স্থানেই হয়, যমুনা পুলিনে হয় না। তা সেই রাস আরম্ভ হয়েছে। তখন শ্রী গোবিন্দের একটু ইচ্ছা হয়েছে যে রাধারানীকে নিয়ে আলাদা স্বতন্ত্র কোনো কুঞ্জে বিলাস করবেন। তাই
অন্যান্য গোপীগণকে কিছু না বলে শুধু রাধারানীকে একটু ইঙ্গিত দিলেন যে আমি অমুক কুঞ্জে যাচ্ছি, তুমি এসো, এই বলে অন্তর্ধান করলেন। আর তো কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণ নেই। তখন গোপিকাগণ খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে শ্রী গোবিন্দ আমার গোবর্ধনের একটা গুহা কুঞ্জে আত্মগোপন করে বসে আছেন। আর অনুসন্ধানকারী গোপীরা দূর থেকেই তারা বুঝতে পেরেছে এই কুঞ্জে গা ধাক্কা দিয়ে বসে আছে। তখন কোনো গোপীকে পাঠিয়ে দিলে, যাও তো দেখে এসো তো, লম্পট এইখানেই আত্মগোপন করে রয়েছে। সে যখন আসছে তখন গোবিন্দ দেখলেন, যা এ তো ধরা পড়ে গেলাম। বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্ধনে, অন্তর্ধান কইল সংকেত করি রাধাসনে। নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট, অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট। রাধার মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামী পাদ চরিতামৃতে আদি চতুর্থে বলেছেন এই ঘটনা। এইবার দূর হইতে কৃষ্ণ দেখে বলে গোপীগণ, ওই দেখো কুঞ্জের ভেতরে ব্রজেন্দ্র নন্দন। গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্যস। সাধ্যস মানে ভয় এসে গেল, যা ধরাই পড়ে গেলাম। ভেবেছিলাম এরা কেউ দেখবে না, শুধু রাধারানী পরে আসবেন, আমি রাধারানীকে নিয়ে বিহার করব। আর তো আলাদা দরজাও নেই যে পালিয়ে অন্য দরজা দিয়ে শুট করে বেরিয়ে যাব, একটাই দরজা, আর ওই দিক দিয়েই গোপীরা আসছে, উপায় তো নেই। তাই লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ। ভয়ে তখন ভাবলেন, যা ধরা তো পড়েই যাব। তখন মনে মনে একটা সংকল্প করলেন, চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে আছেন বসিয়া। তখন দুটো বাহু তো আছেই, আর দুটো বাহু বের করেছেন, চার হাত নিয়ে একেবারে স্থির হয়ে বসে আছেন। চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে আছেন বসিয়া, কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া। এহ কৃষ্ণ নহে, এহ নারায়ণ মূর্তি। তখন গোপীরা কাছে এসে বলছে, যা ভাই, এ তো ছলিয়ার শ্যাম নয়, আহা এ তো প্রভু নারায়ণ। তখন সবাই প্রণাম করতে লাগলে। এহ কৃষ্ণ নহে, এহ নারায়ণ মূর্তি, এত বলি সবে তারে করেন অতি স্তুতি। নম নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ, কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর ঘুচাও বিষাদ। একেবারে নম নারায়ণ বলে প্রণাম করতে লাগলে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, নারায়ণ ঠাকুর, আমরা গোবিন্দকে হারিয়ে ফেলেছি, তুমি কৃপা করো যেন আমরা শীঘ্রই গোবিন্দকে পাই। আর গোবিন্দ তো মনে মনে হাসছেন। এই বলে তারা নারায়ণ ঠাকুরের কাছে প্রাণের আর্তি জানিয়ে কৃষ্ণকে খুঁজতে বেরিয়ে চলে গেলেন। এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ, হেন কালে রাধা আসি দিলা দর্শন। এইবার রাধারানী তো জানেন গোবিন্দ কোথায় আছে, আর এটাও জানেন যে আমাকেই ডেকেছেন। সেই নিয়ম অনুসারে রাধারানী পরে পরে ঠিক ওই কুঞ্জের দিকে আসছেন। আর গোবিন্দ দেখছেন, যা বাঁচা গেল, গোপীরা তো চলে গেল, রাধারানী তো আসছে ঠিকই আছে, আমি তো রাধারানীকেই চাইছি। তো একটু গোপীদের সঙ্গে মজা করলাম, তো রাধারানীর সঙ্গে একটু মজা করি, দেখি রাধারানী কি করেন। তাই রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে, সেই চতুর্ভুজ মূর্তি চাহেন রাখিতে। রাধারানী কুঞ্জে প্রবেশ করছেন, গোবিন্দ তখন চতুর্ভুজ হয়ে বসে আছেন গম্ভীর হয়ে। কিন্তু হায়, চতুর্ভুজ আর রাধারানী দেখতেই পেলেন না। ওই রাধারানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই
গোবিন্দের যে আর আলাদা দুটো হাত কোথায় পেটে ঢুকে গেল, লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে, বহু যত্ন কইল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে। আরে হাত যাস না, থাক 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 থাক। আর দুটো হাত আর থাকবে? বলে থাকার ক্ষমতা নেই আমাদের। কেন না, স্বয়ং রাধারানীর আগমন ঘটেছে। তাই বহু যত্ন কইল কৃষ্ণ নারিলা রাখিতে। রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত প্রভাব যে কৃষ্ণের করাইল দ্বিভুজ স্বভাব। এই হচ্ছে রাধারানীর মহিমা, প্রেম মহিমা, যা জগতে তুলনা হয় না। যার অগ্রেতে শ্রী গোবিন্দ আমার চতুর্ভুজ হয়ে থাকতেই পারলেন না। রাধা প্রেম এমন বিভু যে তাকে দ্বিভুজ মুরলীধর অবস্থায় আনতে বাধ্য করল। এই হচ্ছে রাধা প্রেমের মহিমা। রাধা প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঁই, তথাপিও সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়োয় তথায়। যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত, তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত। যাহা হইতে সুনির্মল দ্বিতীয় নাহি আর, তথাপি সর্বদা ব্রহ্ম বক্র ব্যবহার। সুকমণি বলছেন, মহারাজ সেই শ্রী গোবিন্দ রাধারানী যখন অষ্টসখীগণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন গোবিন্দের জারি জুরি ভারী ভুরি প্রেম কৌটিল্য ভাব চেষ্টা করেও আর রাখতেই পারলেন না। আর রাধারানীকে দেখে গোপীগণের আনন্দের আর সীমা রইল না। তারাও রাধারানীর সঙ্গে সম্মিলিত হলেন, রাধারানীও গোবিন্দের সখীগণের সঙ্গে সম্মিলিত হলেন। হয়ে তখন রাসমণ্ডলী রচনা করলেন। আর তখনই শতকোটি গোপী মণ্ডলীর মাঝখানে প্রাণ খোলা হাসি মাখা বদনে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্রী গোবিন্দ আমার অবস্থান করতে লাগলেন। দেখে মনে হচ্ছে যেন অগণিত নক্ষত্র বা তারকা পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র। এরপরে শ্রী গোবিন্দ আমার গোপিকাগণকে নিয়ে কীভাবে মহারাসলীলা আরম্ভ করলেন, আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা আমাদের এইখানেই বিশ্রাম লাভ করছে।